ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਲੜਨਾ, ਕਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਐਸ ਸਾਰਥੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜੋ ਟਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਅ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। जब पहली बार अमृतसर में इलेक्शन लड़ा, मैं पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा था, मुझे कहा गया सिद्धू जी आप इलेक्शन लड़िए वहां से। मैंने कहा जी 17 दिन है, कहां से लड़ लूं इलेक्शन, ना मेरे पास वैसा कोई धन है। नहीं सिद्धू जी, 6-7 लीडरों के फोन आए, मैंने ना की। फिर वाजपेयी साहब ने कहा कसो कमर कसा और मैदान जंग में आओ, तो चले गए जी वहां। 14 दिन में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। 6 बार का एमपी था कांग्रेस का, 9 के 9 एमएलए कांग्रेस के थे, मेयर कांग्रेस का था। 14 दिन में 1.25 लाख वोट से श्री अमृतसर साहब के लोगों ने जिताया। जब आंधियां चलती थी तब तो सिद्धू जाए, फिर केस पड़ा। केस पड़ते ही सिद्धू ने इस्तीफा दिया, 3 मिनट नहीं लगे। उसके बाद एक बड़े लीडर का फोन आया, बेटा तुम अगर चांस लेना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, शायद 1% चांस है कि तुम दोबारा इलेक्शन लड़ पाओ। जो हुक्म सर, वचन दिया था अमृतसर को कि जब तक आपका एमपी रहूंगा पटियाला नहीं जाऊंगा। घरवाली का मुंह नहीं देखा, मृतशैया पे आ गई, बच्चों का मुंह नहीं देखा। कहा जी सरेंडर कर दो, कर दिया सरेंडर। जाके चंडीगढ़ में सरेंडर किया, उन्होंने कहा जहां केस है वहां लेके जाएंगे। 2.5 साल बाद पहली बार पैर पड़ा पटियाला की जेल में। अगले दिन बेल हुई और कोर्ट ने 1 महीने बाद फैसला सुनाया। मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर 67 साल की जुडिशियल हिस्ट्री में मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कन्विक्शन स्टे करके उन्होंने कहा जाओ सिद्धू, नैतिकता के आधार पे वहां इलेक्शन लड़ो। जरूरत नहीं थी, 90,000 से फिर इलेक्शन जीता। तीसरा इलेक्शन 50 सीटों पे कोई बीजेपी का एमपी नहीं था। 5 उत्तरांचल साफ, 7 दिल्ली साफ, 10 हरियाणा साफ, 14 पंजाब अकेला, चंडीगढ़ साफ। तब 51 सीटों पे 50 सीटों पे अकेला सिद्धू ऑन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एमपी। फिर वाइफ का इलेक्शन आया, हारी हुई सीट जीत के 10,000 पे वो दे दी। और जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू, जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी, कहां से? कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी, और कहां से? वेस्ट दिल्ली से लड़ो। ना जड़ मैंने तब छोड़ी, ना नफा नुकसान मैंने तब छोड़ा। कभी देखा नफा नुकसान की बात करते हुए तब नवजोत सिंह सिद्धू को? मैंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं, कोई पद की इच्छा नहीं, लेकिन उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा जिन्होंने 4 बार 21 पुश्तों में सबसे बड़ा सम्मान दिया, अमृतसर का एमपी बनाया और मेरी वाइफ को सीपीएस का पद दिलाया। हाँ जी, एक जो स्टैंप ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸਬਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਜੋ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਦਿਸਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਾਰ ਕਾਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਡੇ ਲੱਭਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਤੇ ਆਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆਖਣ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆਖਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਿਰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਂ ਆਖਣ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆਖਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਿਰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਰੱਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਦਾ। ਵਾਹ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਦਇਆ ਬਾਝ ਨਾ ਲੋਕੋ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਦਇਆ ਬਾਝ ਨਾ ਲੋਕੋ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਛਾਨਣੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਸੀਰ ਮੁੱਢੋਂ, ਛਾਨਣੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਸੀਰ ਮੁੱਢੋਂ। ਇਹ ਛੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਭੋਗਲ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਭੋਗਲ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਰੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾ ਚਰਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ,
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਰ ਗੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਾ, ਆਲ ਪਰਵੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ 10-15 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਏ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੋ, ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਨੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਲ ਪਰਵੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਚ, ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟੁਡੇ ਸੈਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ BG ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਆਸਕਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ MP ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। In an ex-filled statement punctuated by his trademark couplets, Mr. Sidhu managed to dodge questions on whether he plans to ਖੈਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਡੌਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I was asked to stay away from Punjab. How can I quit my roots? The first time can be mistake, but this is the fourth time it's happening. It was hard to take in. यानी कि चौथी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब 4 बार जो है ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਖੈਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਲੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲਓ ਔਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਖੈਰ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡੈਟ ਹੀ ਕੰਟੈਸਟਡ ਐਂਡ ਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ 2004 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਡਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਆਪ which has been a surge in its popularity in the months ahead। ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੀ ਟਵੀਟਡ ਐਜ਼ ਸਿੱਧੂ would have spoken against drugs if he went to Punjab, who was BJP trying to protect, shocking anyway। Mr. Sidhu was nominated to the Rajya Sabha earlier। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ MP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੋਨੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ EU ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, EU ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਪਾਊਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ, ਆਂਟ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਰਸ, ਬ੍ਰਦਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ EU ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਓ। You can now send money home online with your trusted partner Laika Remit. Zero fees on all money transfers until 31st Jan 2016 and great exchange rates. Get a £5 Laika mobile top-up voucher when you send £300 or more to your beloved ones abroad. Visit laikaremit.co.uk or call 020-7132-0015. Laika Remit. Send money home for less. Laika Remit is a trading name of Laika Money Financial Services Limited, authorized and regulated by Financial Conduct Authority. Pure heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. This is Baljinder Singh Rathore, and I do welcome Siobhan. She's an Irish lawyer. Welcome, Siobhan, to London. Thank you. Very nice to be here. Just brief about yourself, then we'll talk about the Irish immigration. What exactly you have been doing in Ireland in this immigration side. Okay. Well, I've been doing a lot of applications under EU treaty rights, student applications, visitors visas, investor visas, but there's been, there has been a moratorium put on them at the moment to be reviewed in 12 months to 18 months
when they will come back online again, and that would be business investment visas as well as the EU treaty rights visas. But a lot of my work at the moment is on EU treaty rights, which would be EU citizens establishing their rights in another EU country and requesting that family members join them in their new country of residence. So then EU treaty rights, the sponsor could be a British person or anyone from the European Union? Anybody within the European Union that holds a European passport. That would be the sponsor, and then the application would be made for a non-EU or non-EEA family member to join the EU citizen in the country that they're now residing in. So any person who is not living in Europe, any relatives out of the European countries, they can be, they can join their families here. Exactly. So when we talk about the relatives, what relations could taken well, care of? There's two different, there's qualifying family members and there's permitted family members. Now qualified family members are direct bloodline, so that you would work from the applicant, it would be the mother and father moving upwards in the bloodline, or son and daughter moving downwards. So they're the qualifying family members. Permitted family members are any other family relationship. So that would be brothers, sisters, aunts, uncles, nephews, nieces, brother-in-laws, sister-in-laws. The only difference really is the evidence required for the permitted family members, which are not the direct bloodline, there'd be a lot more evidence required, because the fact the applications are based on dependency and a member of the household. It's not difficult to prove that a mother and father is dependent if they're of a certain age, or that a son and daughter is dependent, because if they're under 21, they're at college, you know, they're dependent on their parents. It then gets difficult when it comes to brothers, sisters, aunts, uncles, nephews, nieces, because you have to have solid evidence that the applicant needs the sponsor to live their day-to-day living. So, a person who is having an Irish passport, he can't get this EU treaty done? he can in any other country apart from Ireland. Okay, so that's how it would be the works, same. Somebody with a British passport cannot apply for EU treaty rights within Britain. Britain, he have to. But he'd have to move to Ireland, France, Germany, Spain, any of the 26 European countries. Why do you think is Ireland is preferable than other EU countries for immigrants? I mean, instead of applying in any other EU country, they prefer Ireland. What would be? I think it's the language. It's the other English-speaking nation. Most people will learn English as a second language. They'll have their natural language, and they would learn English would be taught in schools as another language. You wouldn't see, especially say in Asian countries, in South American countries, where a lot of the applications that I would be making, the English would be their second language. It wouldn't be German, it wouldn't be, you know, any other European Dutch, language. any other European language, because English is the language of business, it's the language of international commerce and communication. everything else. Yeah. So moving back to that relatives, what documents you think you require to prove the relations? Well, the original documents would be the birth certificates. You would have to show the relationship. So say I was making an application for a niece, okay? I would need my birth certificate, I would need my sister or brother, whoever was the parent of the niece, I would need their birth certificate. I would then be able to show that myself and the mother of my niece or the father were brother and sister, and then the birth certificate of the applicant itself. You might need to get my parents' birth certificate, the applicant's parents' birth certificate, so you would have 4 birth certificates that would be needed. If it's through marriage, you would need original marriage certificate. Now, marriage certificates can be quite difficult. The marriage certificate must be the recognised civil certificate
from the country that the person was married in. I've come across difficulties where it's been the religious ceremony certificate which is not accepted as proof of marriage. It has to be through the registry office. British marriage, register of marriage. The civil certificate, not just the religious one. It's the same in Ireland. You get a religious certificate, but you also have a civil certificate. Understood. So that's very important because people come with their from their mosque or from whatever their certificate that they've received there, but it is not sufficient to prove marriage. So say I wanted my spouse to join me and I'm a British citizen and I've married someone who's not an EU national. The marriage certificate must be the civil certificate, because they won't accept the religious ceremony certificate. So one could the birth certificates and the marriage certificates to establish the relationship. The relationship. And what about the dependency? I mean, how they can show that the person, the relative who is non-EU, they are dependent on the EU citizen or a British citizen. How we prove that? The first thing is the financial. You must be able to show financial dependency. So, you know, there must be a paper trail of money going from the applicant, from the sponsor to the applicant, whether it be to their home country or whether it be to a bank account here. There must be receipts. It's very, very strict on the evidence for dependency. The other thing would be that they lived, the dependency that the sponsor paid all the bills for the applicant. So if they're living in the same house, that the utility bills would be in the sponsor's name showing, I've paid the electricity, I have paid the telephone, I've paid a mobile phone. If they come over to the UK as students, receipts showing that the applicant paid the money or the sponsor paid the money on behalf of the applicant. Yearly train tickets, you know, anything that shows that the sponsor has paid out for the applicant, and the applicant couldn't do these things because they had no money of their own. By themselves. Yeah. So I mean, if the relative overseas is mature, maybe 25, 35, something like that, so then they have to show all sort of dependency throughout the time period by the time they apply. Exactly. As time has gone on, and as I say, immigration in Ireland is quite a new concept. So the actually immigration service themselves are learning as they go along. So the criteria seems to be constantly changing. So if I have a relative outside of the EU and they're mature, I would be advising the sponsor to show me continuous, maybe from they were 10, 15, or from the sponsor came to live in the UK and was financially stable, that they were sending money home to their family on a continuous basis. 4, 5, 6 years, as long as, the more evidence you have, the stronger your application will be. If you are only starting to send money in the last 3 months, well, the question could be asked, what happened from that person was born till they reached the age of 26 or 27? How come suddenly you're now sending money? How did they live in those intermediate years? So you need to have a genuine reason, whether it could be a death of a parent, whether it could be illness, whether they just couldn't work anymore and now they've become dependent on the sponsor. So moving from here to, if the British person has to, I mean, any British person or any EU national, they have to be in Ireland, and yes. They were working there, staying there to prove that they are living in Ireland. Only then they can sponsor this. Yeah, the concept of EU treaty rights is an EU citizen has moved to another EU country and is exercising their treaty rights in that country. Now, to exercise your treaty rights, you must be living and working in the country that you've moved. So the evidence that the Irish immigration look for are tenancy agreements. There's a PRTB letter, which is a Private Residential Tenancies Board letter. And in Ireland, every landlord by law is required to register his tenants.
and based on the registration of the names on the tenancy agreement, a letter is automatically sent out to the tenant. That establishes tenant rights. So that if there's any problem down the line, the tenant has rights, he's registered as a tenant. Your utility bills, and then it would be your job. You would have your pay slips, your contract of employment, bank statement showing your wages being paid into your bank account. So as much evidence that you can provide that you're exercising those treaty rights, the stronger your application would be. What evidence will be required from the person who wants to move in, apart from the relation and dependency? This would be the sponsor or the applicant who wants to move into. What other documents will be required from them? Any documentation that shows the sponsor and the applicant have been living at the same address. Polling registration, council tax bills, mobile phone bills, bank statements, and the longer the history of those documents, the stronger the application. 3 months may seem 18 months ago would have been great. Now you need 3-4 years. They also ask things like P60s of the sponsor, tax documentation prior to coming to Ireland. So that would show that the sponsor was not a burden on the previous state, so the previous country. What they want to see is that if somebody comes to Ireland, it's not going to cost the economy, the country, money. If somebody is working, they want proof that they've had an income, their P60s, pay slips, even their contract of employment with their job while they're in the UK. You know. And the time frame, I mean, how long we take to do? I would recommend at least 12 months of documentation, minimum of 12 months of prior to coming to Ireland. And they ask for immediately prior. So if you have evidence in June and you move to Ireland in December and you've no documentations from June to December, that's not immediately prior, so there's a gap. The timeline, there must be no gaps in the timeline of the evidence that you're providing, because the applicant could be working at that stage. So then their EU treaty rights diminishes because they're not dependent. That's the grounds on the application, that the non-EU citizen is dependent on the EU citizen. Once you can't prove dependency, your application will fail. Now, moving to the final arena, I would say the Brexit. How this is going to affect the application, because people are worried that still this EU treaty is going to prolong, or how much time the people have, because this is the right time if Yes. they want to use this treaty for Yes. British citizens. Well, the Brexit, obviously there was a vote to leave the EU. Now, until the British government activate Article 50 of the Lisbon Treaty, and they have to go to Europe and say, we are activating our rights under Article 50, which means we want to leave the EU. The time starts running from then. So if they don't activate Article 50 to this time next year, it's 2 years from the date of the activation of Article 50. So the minimum, say as from today, is 2 years. The max could be 10 years. If they never activate Article 50, they effectively are not leaving the EU. They may leave it in trade or in different ways, but Article 50 must be activated before the extinguish of EU treaty rights for British citizens. So, as you said, from now onwards, still we got 2 years to make up this application. Yes, yes. Any final word to our viewers, Sarina? Not really. I'm here, and it's lovely to be over and meet you, and as I say, they can contact you if there's any further questions or anybody else. Yes, of course, and possibly she will be visiting once a month to us. Any clients within the UK or any part of the world, if they want to come to telephone or Skype, we can have a briefing on this one. Thank you very much for visiting us. Thank you for having me. Yeah. Thank you. ਇਹ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ
ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਇਰਿਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ, ਆਂਟ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ, ਤਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਫਿਊਸ, ਨੀਸ, ਭਤੀਜੇ, ਭਾਣਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਇਹ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ EUTT ਰਾਈਟਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ EUTT ਰਾਈਟਸ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ currently experiencing delays. So while every effort is made to issue a decision on your application as soon as possible, current processing times are approximately 10 months from date of receipt of application. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਡਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਰਿਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਇਰਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਰਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ UK ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ You can now send money home online with your trusted partner Laika Remit. Zero fees on all money transfers until 31st Jan 2016 and great exchange rates. Get a £5 Laika mobile top-up voucher when you send £300 or more to your beloved ones abroad. Visit laikaremit.co.uk or call 020-7132-0015. Laika Remit. Send money home for less. Laika Remit is a trading name of Laika Money Financial Services Limited, authorized and regulated by Financial Conduct Authority. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine.
Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. You're watching me on MATV. Stay tuned to MATV. You're watching me on MATV. You're watching me on MATV. ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਹਣ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਵਾ ਕਮਲ ਕੁਮਾਸ਼ੀ ਲੰਡਨ, ਰੋਬੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਕੀਤੂ ਸਹਿਲ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਿਚੀਗਨ USA ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਟੇਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਸੁਧੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਇਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ 'ਚ, ਚੰਦਰਮਣੀ ਬਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲਖਨਊ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੀਵੀਅਨ, ਥਾਂਬੀਅਲ ਵੈਨੀਅਲ, ਸਨੀ ਬਿਰਲਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਨਰਮਲ ਖਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਵੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਖੈਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬੀ ਰਾਠੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। MATV ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਵੀ MATV ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ UK ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਬਰੋਕਨਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਿ UK ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, he has dismissed promises made by Brexit backers during the recent referendum that the UK's new immigration system will be modelled on Australia's point-based system। ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਮਸ ਬਰੋਕਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Brockshire, who is considered a close aide to newly installed Prime Minister Theresa May, recently announced that the process of evaluating options for Britain's new immigration system had already begun in the Home Office. It's understood that the new immigration system will look to stem the flow of migrants arriving in the UK from European Union। खैर ये अपने आप बहुत बड़ा मुद्दा है कि ड्यूरिंग दिस ब्रैक्सिट जो है यूरोपीयंस जो ऑलरेडी UK 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜੇ UK ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਐਗਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੂਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਥੇਲਸ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਡੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲਡਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫॉर द एरोस्पेस डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी मार्केट्स. Orlando has become an important destination for British business owners arriving in the US on E2 treaty investor visa. US ਦਾ ਇੱਕ E2 treaty investor visa ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਔਰਲੈਂਡੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ Tier 1 ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਜੋ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 200,000 ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਤਹਿਤ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ UK ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ UK ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੈਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਦੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਏਜ ਬੇਸ਼ੱਕ 39 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਫੀਸ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਪਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪਰਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ USA ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ USA ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ F1 ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ UK 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 5.5 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਨੀਥਿੰਗ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, IT ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰਸ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਵੈਟਰਨਰੀਜ਼, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ। ਇਹ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੀ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ UK ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟੌਪ 400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ UK ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿਸ ਵਿਦ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਰਸਿਸ ਵਿਦ ਆਈਲੈਟਸ ਜਰਨਲ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ, 7 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 7 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 12 ਮੰਥਸ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 1 CBT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Tier 2 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ UK ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ USA ਦੇ J1 ਦੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ J1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ $9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $15 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 40 ਘੰਟੇ ਪਰ ਵੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ USA J1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, UK ਦੇ ਜੋ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪਰਸ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ USA ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਲਚਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਇਹ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਉਧਰ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਈਵਨ US ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਈਪਰਸ, ਗਰੀਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਊਬੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ UK 'ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਕਸਰ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਵੀਕ ਅਹੈਡ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫॉर ਨਾउ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ।